जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योति सोल को स्वागत। वर्षक 12 मास आमर चारोटी धर्म मास रही। यही चारोटी धर्म मास भितर श्रावण मास आमर गोटे धर्म मास जहाँकि महादेवंकर प्रिय मास। श्रावण मासर सोमवार मध्य महादेवंकर प्रिय दिनटी। आउ एई सोमवार दिन आमर 16 सोमवार व्रत पूजा कराए। विशेषकर चैत्र मास बैशाख मास मार्गशीर ता सहित श्रावण मासर प्रथम सोमवार ठारू आमर 16 सोमवार व्रतर पूजा विधि रही। आपण मैंने जदि 16 सोमवार व्रत करने को चाहूँगी ताहले ये श्रावण मासर प्रथम सोमवार रे आरंभ कले बहुत भल। कारण श्रावण मास हूँ महादेवंकर प्रिय मास आ सोमवार तो महादेवंकर प्रिय दिन। तेणुक आपड़ जदि 16 सोमवार व्रत करने को चाहूँगी ताहले श्रावण मास सोमवार माने काली ठारू आपण प्रथम सोमवार रु आपण आरंभ कर दियंतु 16 सोमवार व्रत। विशेषकर आमर जो 16 सोमवार व्रत की पूजा करा जाउची सेटा तृतीय पहर रे माने दिन 4टा समय रे पूजाटा आरंभ करा जाए, किंतु सूर्यास्त पूर्व पूजा समाप्त हो जिबा उचित। तेणुक आपन जदि पूजा करूचंदी 16 सोमवार व्रत ताहले आपन तृतीय पहर रे ही पूजा करंतु। कारण तार विधि रोची जे तृतीय पहर रे पूजा करिया पाई। यही पूजा कले आपण बहुत फलदायक होता है। यही पूजा आपण सबु बयसर सबु वर्गर मनीष मैंने करें। जेमिति कि अबाल बुद्ध वनिता करें, माने बुढ़ा बुढ़ी मौसा मौसी मैंने करें, अविवाहिता झील पुओ मैंने करें, जो मैंने विवाहिता महिला पुरुष मध्य यही व्रत नियमर सहित करें। किंतु यही नियम यही व्रतटी बहुत कठिन होइथिबारु यही व्रत करने पूर्व आपण भल भाव चिंता करंतु। जदि आपन को लगुच हाँ मु करि परिबी ताहले आपण यही व्रत करंतु, नले आपण व्रत करी तार फल आपन को मिलिबो नाही। तेणु करी आपण जहा करिवे भाबी चिंती करी करंतु। कारण यही व्रत 16 सोमवार माने 4 मासर व्रत। तो 4 मास भितर आपन को बहुत किछि नीति नियम मानिबार अछि। तो सेतिपई आपन को से नीति नियम मानि करी पूजा करंतु। यही व्रत विशेषकर माता पार्वती भगवान शिव को पाइबा आशारे तो यही व्रत आरंभ करथिले। श्रावण मास सोमवार रे तांकर यही व्रत परिपूर्ण होइथिला। सीए भगवान शिव को तांकर पति हिसाब रे मध्य पाइथिले। यही 16 सोमवार व्रत कले कौन फल मिल? 16 सोमवार व्रत कले जो माने कुआरी अछंती, माने जो माने अविवाहिता झील माने अछंती, से माने भल पर कि भल पति पाइबा पाई तो से माने 16 सोमवार व्रत कर परिबे। कौनसी रोग अच्छी आपन को जदि रोगरू मुक्ति पाइया को चाहूँगी ताहले 16 सोमवार व्रत मध्य आपण पूजा कर परिबे। गोटे माँ निजर संतान पाइया पाई मध्य कि संतानर देह खराब रोची देह भल रहिया पाई तो सेतिपाई मध्य गोटे माँ मध्य यही व्रत करि परिबो। ता सहित विवाहिता महिला माने निज स्वामींकर दीर्घायु, निजर दाम्पत्य जीवन खुशीमय हो, तांको जीवन सुखमय हो, संतान प्राप्ति धन प्राप्ति तो ये सब पाई मध्य गोटे विवाहित महिला माने पूजा करि परिबे। एबे चलन्तु जानिबा जे आपण कोन तार रोची पूजा विधि। प्रथम होची आपण जेहेतु 16 सोमवार व्रत आरंभ करिवे तो रविवार दिन आपण जदि एक बार करचुंदी बहुत भल। तो एक बार कले आपण शुद्ध होइकिना रहिथिबे, आपण पेटरे सेमती आमिष खाद्य रही नथिबो। तेणु करी आपण रविवार एक बार करंतु। एक बार माने आपण मुंड धोई गाधांतु, गाधे करी आपण गोटे बेला अन्न भोजन करिवे। ठीक अछि। तापरे सोमवार दिन आपण कौन करेंगे देखो, रविवार दिन आपण घर परिष्कार करिकिना सफा सुतरा करि परिबे। जदि आपण पाखरे समय नहीं ताहले आपण सोमवार दिन घर भल भाव परिष्कार करंतु, धुआ पोछा करंतु, अधुआ किछि जिंस रखंतु नहीं। तापरे आपण कौन करेंगे घर परिष्कार सरला परे आपण निजे मुंड धोई गाधांतु। पारुचंदी जदि आपण गंगा जल मध्य माने पानी रे मिसई गंगा जल रे आपण मुंड धोई गाधेई परिवे। आपण विशेष करी मन रखिवे सूर्य उदय पूर्व मध्य उठिबा को चेष्टा करिवे। तापरे आपण चाहिबे जदि घरे ए 16 सोमवार व्रत पूजा कर परिवे, नहले आपण मंदिर रे मध्य पूजा कर परिवे। आपण को सुविधा अनुसार आपण पूजा करंतु। ठीक अछि। तापरे आपण कोन करिवे घर ठाकुर को पूजा
କରିଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ମନ୍ଦିର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ରହୁଛି ଯେମିତିକି ବେଲପତ୍ର, ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଦୁଦୁରା ଫୁଲ, ଫଳମୂଳ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ଆପଣଙ୍କର ପାନପତ୍ର, ଗୋଟା ଗୁଆ, ଦହି, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଅଗୁରୁ, କର୍ପୂର, ତ ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକିନା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ। ଫୁଲ ଆପଣ ଦୀପ ଧୂପ ଏମିତି ଯାହା ବି ଆପଣ ନିଅନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଆପଣ ଯାହା ବି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ନେଇ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଘର ଠାକୁର ପୂଜା ସମାପ୍ତ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସକାଳ ବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆସିକରି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି, ଯେହେତୁ ପୂଜା ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ରହୁଛି, ଦିନ 4ଟା ପରଠୁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଦିନ ଯଦି ଉପବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଯଦି ଉପବାସରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା ସମାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦିନ ସମୟରେ ଦିନ ବେଳା ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦିନବେଳେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖାଇକଲେ ପୁଣି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଧୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ତ ଆଉ ରାତିରେ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଆପଣ ରହିପାରିବେ, କି ପଣା ପିଇ ଆପଣ ରାତି ସମୟରେ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋଟା ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ରୁଟି, ପରଟା, ଭାତ ଏସବୁ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବେଳା ଅନ୍ନ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 4ଟା ବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର 4ଟା ବେଳକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯେ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଯେମିତିକି ବେଲପତ୍ର, ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଦୁଦୁରା ଫୁଲ, ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ଅରଖ ଫୁଲ, ଫଳମୂଳ, ଚନ୍ଦନ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ପାନପତ୍ର, ଗୁଆ, ଦହି, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଏଇସବୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ମନ୍ଦିର ଯାଇକିନା ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନନାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରଠୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା କଲେ, ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଭୋଗ ଆପଣ କାହାକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଆଣିକରି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପାଳି ସୋମବାରରେ ଯେତୋଟି ବେଲପତ୍ର ନେଇଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେତୋଟି 3 ହଉ, 5 ହଉ, 7 ହଉ, 9 ହଉ, 11, 108, ଆପଣ ଯେତିକି ବେଲପତ୍ର ନେଇଥିବେ, ତ 16 ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେତିକିଟି ବେଲପତ୍ର ନେଇକରି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରସାଦ ବନାଉଛନ୍ତି କି ଫଳମୂଳ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଏଠି ବେଳେବେଳେ ଅଟାର ହାଲୁଆ ହେଇଥାଏ, କି ଯାହାକୁ ଆମର ଅଟା ଚୁର୍ମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣ ଅଟାର ଭାଗ ମାପ ଯେତିକି ନେଇଥିବେ, ତ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ନେଇଥିବେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ 16 ସୋମବାର ଶେଷ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ନେଇକରି ହାଲୁଆ ବନେଇବେ କି ଚୁର୍ମା ବନେଇବେ। ସେଇଟା ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମାନ ବେଲପତ୍ର ଆଉ ପୂଜାର ଫଳମୂଳ ନିଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରସାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ନେଉଛନ୍ତି, 16 ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଟା ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ନେବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେଦିନ ଘର୍ଷଣ କରିପାରିବେ, ଘର୍ଷଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଘର୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଦହି, କନ୍ଦ, କଦଳୀ, ଲହୁଣୀ, ମହୁ, ଘିଅ, ତ ଏସବୁ ମିଶେଇକରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଘର୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବେଲପତ୍ର ଡେମ୍ଫ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଛିଣ୍ଡେଇ କରି ନେବେ। କାରଣ ବେଲପତ୍ର ଡେମ୍ଫରେ ବ୍ରହ୍ମା ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଦୋଷ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଛିଣ୍ଡେଇ କରି ନ ନେବେ। ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ନେବେ, ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନଥିବ କି ପୋକ ଲାଗିନଥିବ। ତ ସେଇପରି ଆପଣ ବେଲପତ୍ର, ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ନେବେ। ଧଳା ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଥିବ କି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ତ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଆପଣ ଯଦି ପାଖରେ ଅଛି, ଧଳା ମନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଅରଖ ଫୁଲ, ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫଳମୂଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଫଳମୂଳ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଫଳମୂଳ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଯାହା ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।
ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ରହୁଛି। ତ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିବେ। ସେଦିନ କିଛି ଆପଣ ଅଧୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ଧୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ 16 ସୋମବାର କରିବେ, ଶେଷ ସୋମବାରେ ଆପଣ ସବୁ ସୋମବାରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ 16 ସୋମବାର ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ପୁରା ସମାପ୍ତି ହେବ ସେଇଦିନ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆପଣ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଚାଉଳର କ୍ଷୀରି କରି ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ, କି ଆପଣ ଦହି ଛେନା କଦଳୀ ସବୁ ପକେଇ ଗୋଟେ ପଣା ଟାଇପ୍ର କରି ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାହା ପାରିବେ ଆପଣ କିଛି ଭୋଗ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଖିଚିଡ଼ି କରି ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନରେ କାନିକା କରି ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। କ୍ଷୀରି ମିଠା ଖିଚୁଡ଼ି ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଶେଷ ସୋମବାରେ ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ତ ଆପଣ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଖାଇକରି ପୂଜା କଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଉପବାସ ରହିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା ସରିବ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ପଣା ପିଇକି ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତୃତୀୟ ପହରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୋକ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରୋଗ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖାଇକରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ବିବାହିତା ମହିଳା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବିଶେଷ କରି ରୁଟି ପରଟା ଏସବୁ ଭାତ ଅନ୍ନ କିଛି ଖାଇବେନି, ଯାହା ଖାଇବେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଖାଇବେ। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ଘରେ କେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର କଥା କହିଥିଲି, ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫଟୋର ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିମା ଅଛି କି ଫଟୋ ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋବରରେ ଲିପି ଦେବେ କି ମୁରୁଜ ଟିକେ ପକେଇବେ। ପ୍ରଥମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅଛି ସେଠି ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଦେବେ। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ବି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟା ହାଲୁଆ କରି ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, କି ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇସବୁ ବନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଝୁଣା ଦୀପ ଲଗେଇ କରି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ, କେବଳ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜାପ କରିବେ। ମନ୍ଦିର ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମନୋକାମନା, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯାହା ବି ଅଛି ନନ୍ଦୀକାନରେ କହିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପୂଜା ବିଧି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, କେଉଁ ନିୟମ ଆପଣ ମାନିବେ। ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ କଥା ଯେ ଆପଣ ସେଇଦିନ ଲୁଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସୋରିଷ ତେଲ ଏମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କି ତେଲ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ, ଆପଣ ଯଦି ଡାଲମା କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଘିଅରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଙ୍କ ମାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ରହିଲା ଲୁଣ ଖାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତ ସେଇ ଲୁଣ ଖାଇବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଦିନ ବେଳେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। କାହା ଘରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ 4 ମାସେ ଆପଣ କାହା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କାହା ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ରାଗିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ଏଇ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି 4 ମାସ ଧରି, ଆପଣ ପତି ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବେ, ଦିନ ବେଳେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇପରି ନିୟମ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରିବେ। ଏଇସବୁ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।